आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज प्रौढम प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज योगीराज श्रीमंत गणपति भूपति प्रजापति स्वर्ण रत्न श्रीपति अष्टप्रधान जागृत न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर श्रीमंत श्री 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 भोसले घराणे कुलदीपक राजमाता जिजाऊ सुपुत्र मराठ्यांचं काळेज छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की नमो पार्वती पते हर हर भारत माता की ಆದ್ಯ ನ್ಯೂಸ್ನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಚನ್ನಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 396ನೆಯ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿಂದವಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ವಿ ಶಿವಗಂಗಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಜನಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಇತರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾಜಿರಾವ್, ಹಾಗೆಯೇ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ವೈ ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್, ವೈ ಮಲ್ಲೇಶ್, ಹಾಗೆಯೇ ಲತಾ ಕಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಸತೀಶ್ ಪವಾರ್, ಚನ್ನಗಿರಿಯಿಂದ. होता है और उसकी पूरी फैमिली जब यहाँ पे अपने घर पे होती है, उसकी दीदी हो, उसके बच्चे हो, उसके माँ बाप हो, सबको वहाँ देखने के लिए हर गांव में हर अलग अलग जगह से सैनिक अपने सीमा पे जाते हैं, लेकिन उनके घर पे देखने के लिए कोई होता नहीं। तो हम लोगों ने एक अलग इसकी जिम्मेदारी उठा दी कि जैन फाउंडेशन इसी तरीके से काम करेगा कि जो सैनिक कहीं पे भी हो, हम उसके फैमिली के एक सदस्य होंगे और उनके हर एक चीज में, हर एक तकलीफ में हम उनके साथ रहेंगे। यही सोच के साथ जैन फाउंडेशन की शुरुआत हुई। 2017 से लेके आज तक जैन फाउंडेशन लगभग अलग अलग तरीके से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें सबसे हमारा बड़ा प्रोग्राम होता है हर साल, जहाँ पे भी हर साल पूरे भारत में हर स्टेट में हम लोगों ने, महाराष्ट्र स्टेट के कई जिले से ये सब स्टार्ट किया था कि एक साल में जितने भी जवान शहीद होते हैं, उन जवानों के परिवार को हम एक साल में मार्च या अप्रैल में हम लोग उसका एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसी प्रोग्राम में हम सबको वहाँ शहीद जवानों के परिवार को इनवाइट करते हैं। उनका पूरा मान सम्मान होता है। शहीद माता, शहीद पिता, शहीद पत्नी, उनके बच्चे, इन सबको बहुत बहुत सम्मानित किया जाता है और ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है। उसी सम्मान में हम उनके साथ यही भी हमारी कमिटमेंट उनके साथ करते हैं कि इसके आगे आपके साथ, आपके परिवार के साथ जहीन एक और परिवार आपके साथ पूरी जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, आपके हर एक तकलीफ में, हर एक चीज में आपके साथ रहेगा। और यही कमिटमेंट के साथ उनके सम्मान में ये प्रोग्राम हम लोग हर साल की माता, जिजा माता हो, इन सब का जिस तरीके से आप सम्मान रख रहे हो, जिस तरीके से इनके साथ मतलब जो भी आप ये अपने रिचुअल्स जब संभाल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग महाराष्ट्र छोड़ के बाहर कहीं जाते हैं तो ऐसा कभी लगता नहीं कि कहीं पे शिवाजी महाराज जी का नाम नहीं है और उनको मानने वाला परिवार नहीं है। तो जय हिंद फाउंडेशन इसी छत्रपति शिवाजी महाराज के वसूलों पे चलता है। उन्हीं की ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಕದಮ್ರವರು ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉದ್ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಸಕರು ಹೊರಡ್ತೀರಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 10 ತಾಸು ಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋಕ್ಕೆ 1.5 ತಾಸು ಸಾಕು. ಈ 1.5 ತಾಸು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಪ್ಪ 1.5 ತಾಸು ಅಡ್ಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಇಡೀ ತಂಡ
ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಆದರೂ ಅವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅವರೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇದಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, पहले में ವೇದಿಕೆ में ऊपर नेताजी के लिए ನಂತರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಕ್ಸೀಡ್ ದೆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್. ಯಾವಾಗ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. 500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವೋ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1674ನೇ ಇಸ್ವಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ ತಾವು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ದೊಡ್ಡ ಅವತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಮಿರ್ಜಾ ರಾಜ ಜಯಸಿಂಹ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಾ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಿನಗೆ. ಯಾರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಾ, ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತವನ್ನ ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಾ ಇವತ್ತು ಬಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಛತ್ರಸಾಲ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಸಾಮಂತಾಗಿ ದುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ, ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ನೀನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನೀನ್ ನನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ನಾನ್ ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ರತ್ನಗಳು, ಒಂದೊಂದು ರತ್ನಗಳು. ಯಾವಾಗ ವಿಶಾಲಗಡ ಸಿಂಹಗಡದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಂಹಗಡದಿಂದ ಪನ್ನಾಳಗಡದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಪನ್ನಾಳಗಡದಿಂದ ವಿಶಾಲಗಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅತಿ ಕಿರಿದಾದಂತ ಜಾಗೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎದುರುಗಡೆ 1,00,000 ಜನ ಸೈನಿಕರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಜಿ ಪ್ರಭು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ಶಿವಾಜಿ, ಇಬ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿವಾಜಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೌರಿಕ. ಆ ಶಿವಾಜಿ ತರನೇ ಇದ್ದ, ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳು ಅವ್ನು ನಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಿವಾಜಿ ತರ. ಪನ್ನಾಳಗಡದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶಿವಾಜಿ ಕಡೆಗೆ, 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವ್ನು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಕ್ಷೌರಿಕ. ಗೊತ್ತು
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈನ್ಯದ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿವಾಜಿಯ ಜಾಗವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಸಾವಿಗೀಡಾಗೋದು ಶಿವಾಜಿಯ ಕ್ಷೌರಿಕ. ಹಿಡಿದಿದ್ದದ್ದು ಕ್ಷೌರಿಕ, ಆದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಪನ್ನಾಳಗಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪನ್ನಾಳ ಕಿಂಡಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪನ್ನಾಳ ಕಿಂಡಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಾಜಿ ಪ್ರಭು ದೇಶಪಾಂಡೆ. ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನನಗೆ, ಏನು, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. 24 ಜನ ಮರಾಠ ಸೈನಿಕರು, ಬಾಜಿ ಪ್ರಭು ನೇತೃತ್ವ ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಶಾಲಗಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿಶಾಲಗಡ ತಲುಪೋ ತನಕ ವಾಪಸ್ ನೋಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಮಾತು ತಗೋತಾ ಇರೋದು ರಾಜ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಮಾತು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಮಾತು ತಗೋತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾತು ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪೋ ತನಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ತಲುಪದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೋಪನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ತೋಪನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಎಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ. ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ 16 ಗಂಟೆ, ಇವತ್ತು ಗಿನ್ನಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಜಿ ಪ್ರಭು ದೇಶಪಾಂಡೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರತ್ನಗಳ ಪಡೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಇವತ್ತಿಗೂ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಜಾತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ, ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮೀರಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮೀರಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ನೆನಪು ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ಸಲ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕೋಣ.